Now let me take this privilege to request Mr. Gopakumar, Principal The Horizon, to accompany Ms. Anjana to the stage to inaugurate the annual day function. Melange, share a few words with us. Good evening, ladies and gentlemen. I know you all are here not to hear me talking, but to see what your children have prepared for you. And there are, I think, a lot of parents also who are involved in today's show. So that is what is going to happen. What I would like to say is a couple of things which has absolutely nothing to do with the annual day. This is a matter which, as parents, you all need to know because you have students in a CBSE setup. So recently, actually, I was attending the national conference at Kolkata. A few things that CBSE has come up with. I hope earlier also you might have read circulars about this concerns only the 9th and 10th, not the smaller classes, because by the time they reach 9th and 10th, examinations will not be like this. But as of now, there might be a possibility of the next year's 9th getting registered for 2 examinations. Not the current 9th, I'm talking about the next 9th. So that would be probably 26th, 27th, when the children will basically be given a chance to write 2 examinations. We used to say in college, തമാശ പറയായിരുന്നു MSc എന്താ MSc മാർച്ച് സെപ്റ്റംബർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയായിരുന്നു. മാർച്ചിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലത്. ബട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് advantage that gives to the child, most probably the first examination might be in the month of November or December, and if they want to improve, they can take up the examination in the month of March, so they don't lose a year kind of. That is something which is quite possible in CBSE. In a 9th, 10th parents, most of you know, അല്ലെങ്കിൽ 6th above parents എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. Regarding math at 2 levels, basic and standard എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ലെവൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ ലെവൽ ആണെന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് CBSE, though they say there is basic and standard, basic level, if you ask a mathematics teacher, they will say എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ. Only thing is, at a standard level, some questions become, we say competency based. If the child is competent enough to apply, then only the child will understand that question. Now, standard competency based questions are a little higher. Going forward, CBSE is planning social science as well as science subjects at 2 levels. Only thing is, now the name will not be basic and standard, it would be standard, which is standard, and there is another level called advanced level. So you can opt for an advanced level if you have that particular kind of a, thought process working. So the kids could basically go for what would be the advantages through circulars and all that. It will come in near future, most probably by the end of this academic year. Before the start of next academic year, we will start receiving more and more information about that. This was impromptu that the chairperson of CBSE discussed during the national conference. Right. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എന്തായാലും പാരൻസിനെ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ആനുവൽ ഡേ, Melange, I think most of you would have know what it is. So we just wanted to, when I first looked into the term, it looked like a boutique in Cochin. Cochinlor boutique in the very same one. It's about colors. So this myriad colors of life. Children are coming and working out from, dance forms and music from different areas around the globe. So that is why we thought the name would basically go good. And who better to have as a chief guest than Anjana ma'am over here. I called her ma'am because she is on the stage. She is pretty young. She is getting married in a couple of days' time, I think 3-4 days from today. She is getting married. So all your wishes would do her a lot of good. So basically she is my daughter's age only. So
I called her ma'am because of the formality of this event. Along with her, we have got Riyaz VK. Riyaz, most of you parents who are interested in or who are following the AI Tute program at school, the Rotec AI Tute program, would know from last year also he was here. We had a small presentation by the students. This year also we have a couple of presentations. Now the difference between last year and this year, last year's presentation was done for the presentation to be done. This year, it was done the month of September, associated with Teachers' Day, where the children had come up with, designed basically, and whatever they have done, including the printing of the material, is done by them using 3D printing. So, couple of groups, basically, they created a product. They will be telling that to you rather than me speaking, to help teachers who have some kind of a disability. Either they are hearing and speech impaired or they are visually impaired. So they came up with innovative products for that. It's not that only our school did that. There were other schools also who came up with beautiful products. And our group actually won a couple of awards also towards that. So that was very heartening to see our children trying to do, something different at a larger level. So they are just here they will be here to present their products a little later. Before that, I don't know what is in line for after me speaking. I don't want to take much time, but I think she'll have to inaugurate the session formally. So I'll give that anchor to say what is to be done next rather than me saying. Let them disclose, because I've not gone through their anchoring script. I did not know that I was supposed to speak now. So it's as surprising to you, to me, as it is to you also. So I don't know how the event is going. I definitely blindfolded myself because I wanted to see it. Last year I knew what was going to happen, so my interest level was a bit down. But this year I don't know what's going to happen, so that will keep me up on my toes till the end of the program. I hope you all have a wonderful evening. Enjoy your children on the stage and those who are performing. This is one day where you should think of nothing else. Just support your kids. Thank you very much. Let me request Sir to inaugurate Melange, the myriad of colors. Yes, sir, would request the chief guest to inaugurate Melange, the myriad of colors of life. A very warm good evening to everyone present here. So I think it will be better if I speak in our mother tongue, because അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ ഒരു ഉഷാർ വരൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ ഇത്രയും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അഞ്ജന. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബേസിക്കലി ഐ ആം ആൻ ആങ്കർ. അത് കൂടാതെയാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും, സാറാവട്ടെ മാം ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം തന്നെ താങ്ക് യു സർ, ആൻഡ് താങ്ക് യു ടു ദ ഹോൾ ടീം ഓഫ് ദിസ് ഹൊറൈസൺ സ്കൂൾ ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ. ശരിക്കും ഇതെനിക്കൊരു ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബൈ ദ വേ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഓൾ ദാറ്റ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രെയർ സോങ് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പാടിയ പ്രെയർ സോങ് ആണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഐ വാസ് റിയലി വാട്ട് ടു സേ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ആൻഡ് ഓരോ കുട്ടികളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രസന്നത, ആൻഡ് വാട്ട് ടു സേ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. അത്രയും ഒരു ഉഷാർ എനിക്ക് ഈ പേരൻസിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഒരു എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൈയടി തരിക. ഇത്ര ഉഷാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ മക്കളും പറയണത്, ഈ അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരൊക്കെ തന്നെ
എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബർത്താണ്. സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എന്നല്ല, എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഐ മെറ്റ് വിത്ത് എ ബിഗ് ആക്സിഡൻറ്റ് ലൈക്ക് 2015. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്നെടുത്തെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കയറി എത്തിയത്. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ തിങ് ഈസ് നമ്മളെ സ്വയം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരും കാണില്ല. ബൈ ചാൻസ് ആരെങ്കിലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ, ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം വിചാരിക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മോട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, അത് വേറെ ആരുമല്ല. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ ഒരു ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് അച്ചീവർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്താനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 1.5 years ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് 1.5 years. സോ അതിനാദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് എ ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, ഐ ക്യാൻ. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് എനിത്തിങ്. നമ്മളുടെ പൗലോ കൊയ്ലോൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളിലേക്ക് നേച്ചർ എത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ റൈറ്റ് വേർഡ്സ്, ഞാനത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. സോ എൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡെന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടേല ആർട്ടിലാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബുദ്ധയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു മണ്ടേല ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മണ്ടേല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ. സോ സർക്കിളിനകത്ത് വരുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് മണ്ടേല ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഞാനതിൽ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സർക്കിളിനകത്ത് ജസ്റ്റ് എന്തോ ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്തിട്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട്, ലങ്സ്, ലിവർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മണ്ടേല ആർട്ടിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ചെയ്തു. അതായിരുന്നു എൻ്റെ വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ് എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് ആസ് യൂഷ്വൽ ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് പീരീഡ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ മണ്ടേല ആർട്ട് എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് എന്താ, പെയിൻറ്റിങ് എന്താന്ന് റിസർച്ച് നടത്തിയ ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. അങ്ങനെ PhD എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല. സോ ആസ് എ സ്ട്രെസ് ബസ്റ്റർ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയൊരു സംഭവമാണ് മണ്ടേല ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു മണ്ടേല ആർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എത്തി. സോ റൈറ്റ് നൗ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞ വിത്തിൻ 1.5 ആ ഒരു ഇയർ, ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഐ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് 10 വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ്. സോ ഞാൻ പറയാണ്, ഞാനൊരു സംഭവമാണെന്ന് പറയല്ല, എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് പോലും പറ്റും. ഈ മക്കളിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ ഒരു എനർജി കാണുന്നത്, നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ചുമ്മാ വാചകം അടിക്കുകയല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ലൈക്ക് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും, ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കും ഞാൻ ഈ മണ്ടേല ആർട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ബേസിക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് ആളുകൾ അത് വരച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് അവർ വരച്ച് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവരത് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അതൊക്കെ. ആൻഡ് എന്താ പറയുക, ഇനി ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഇവിടുന്ന് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1/2 hour ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എൻ്റെ വീട് വരുന്നത്. ഇനി പക്ഷെ ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ, ആൻഡ് സർ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഓർ പേരൻസ് ആൻഡ് മോർ ഓവർ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് സേ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേൾഡ് റെക്കോർഡറായി കാണാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഫോർ ദാറ്റ് എവറി സപ്പോർട്ട് വിൽ ബി ദേ ഫ്രം മൈ സൈഡ്. സോ യാ, ആൻഡ് എനിക്ക് ഈ സ്കൂൾ കലോത്സവം, ആനുവൽ ഡേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ആർമി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, കൂടുതലും അക്കാഡമിക്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി വന്നു. ഈ ഒരു എനർജി ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം, സ്റ്റുഡൻസ് ആവട്ടെ, സ്റ്റുഡൻസിനെ ആരും ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആവട്ടെ, ആരും ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിന് ശേഷം മനസ്സിൽ പതിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, യെസ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആ ഒരു കാര്യമാവണം, അത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം, ഏത് കാലവും ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് എന്നെ കാണുകയാണെങ്കിലും ഇതേ എനർജി, ഇതേ ഒരു സംഭവം, ഇത്രയും എൻതൂസിയാസം നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവും വേണം.
ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ കുറച്ച് അധികം സമയം എടുത്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ മൈക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സർ, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഐ വോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ കുറേ പറയും, പക്ഷേ അതിന് മാത്രമല്ല സമയമില്ല. അതിലും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ കുട്ടിത്താരങ്ങളുടെ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംതിങ് മോർ ഇസ് ദേ ടു കം. സോ എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സീ യു ഓൾ അഗെയിൻ. താങ്ക് യു.